صاحب آپ اوور ٹو یو اور پھر غوری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی شکریہ رضا. بات یہ ہے کہ جو آج کی عدالت کی کارروائی ہے اس سے ایک بار پھر یہ بات سامنے آئی ہے کہ معاملہ ہماری صرف معیشت کی بدحالی اور زبوں حالی کا نہیں ہے، معاملہ ہمارے پارلیمان کے صرف مفلوج ہونے کا نہیں ہے، معاملہ صرف ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر اندرونی جمہوریت اور عوام کے ساتھ جو ان کی جڑت ہے، جو کہ ایک مؤثر تنظیم سازی کی صورت میں ہوتی ہے، نہ صرف اس کا مسئلہ ہے، نہ صرف یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تاریخی طور پر ہمارے ملک کی قسمت کے فیصلے کرتی رہی ہے، وہ فیصلے جو کہ اس ملک کے عوام کو کرنے چاہیے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام انصاف کے بجائے ناانصافی دیتا ہے. آج کی جو کارروائی ہے یہ ایک دفعہ پھر اس بات کو ثابت کرتی ہے. مسئلہ بہت ساری تفصیلات کا نہیں ہے. اب آپ صرف موٹی موٹی چیزوں کو ہی دیکھ لیں. مثال کے طور پر یہ جو 63A پہ جو اتنے ہمارے وکلا صاحبان نے کتابیں لکھ دی ہیں، اس میں معاملے کے ہارٹ اینڈ سول کیا ہے؟ ہارٹ اینڈ سول یہ ہے کہ کیا ہمارے آئین کے تحت جو آرٹیکل 63A ہے یا آرٹیکل 17 ہے، اس کے تحت پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ آل پاورفل ہے بنیادی فیصلے کرنے میں یا نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہے، اور یہ تمام جماعتوں نے یہ ثابت کیا ہے. عمران خان نے کس طریقے سے پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو نکال باہر کیا. عمران خان نے تمام تر مخالفت کے باوجود 2014 میں بھی استعفیٰ دیا، جبکہ ان کی جماعت کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ استعفیٰ دے. استعفیٰ بھی ہے. جو آمرانہ اختیار عمران خان کے پاس ہے وہ ہماری سپریم کورٹ کو نہیں پتا، یہ نہیں معلوم ان کو. آج جو سہولت ننھی منی کسی زمانے میں بہت بڑی اور آج کی سب سے چھوٹی پی ایم ایل کیو، اس کی پارلیمانی جماعت کو ہماری عدلیہ جو عظیم جمہوری حقوق دے رہی ہے، کیا یہ وہ حقوق پی ٹی آئی کو دے گی؟ کیا یہ وہ حقوق پیپلز پارٹی کو دے گی؟ اس کا جواب نفی میں ہے. یہ جج حضرات کو نہیں معلوم، یہ ان کو معلوم ہے. اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے. اور ہم پاکستان کے لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم اندھے بہرے اور گونگے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہ آئیں. تو یہ کس کو، اچھا اسی کو دیکھ لیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی فل کورٹ نہیں بنائیں گے، ابھی تو جی 13 لوگ ہیں تو یہ فل کورٹ نہیں بنے گا تو 2 مہینے انتظار کریں. آپ نے 2.5 سال قاسم سوری کے لیے ان کو اسٹے آرڈر پہ رکھا غیر آئینی طور پر. یہ آپ کو نہیں معلوم؟ اس وقت کوئی جلدی نہیں تھی. ابھی جی سولنکی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. غصے میں آواز چلی گئی ہے. ہاں جی، وہ ہیڈ فونز نے آپ کی آواز نہیں آ رہی. سولنکی صاحب پلیز دوبارہ سے ابھی آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی اوکے، میں اس کو ذرا اتار دیتا ہوں. اس کو چھوڑ دیجئے. جی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے علم میں ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے عوام اور بہت ساری سیاسی جماعتیں پچھلے کئی سالوں سے جو ہماری عدلیہ کا کردار رہا ہے، چاہے افتخار چودھری کے 3 جو عظیم جج تھے، چاہے اس کے بعد جو آئے 3 جج، اس کے بعد حالیہ جو موجودہ 3 جج ہے، تو یہ 3 کا ہنسا کیا ہے؟ کیا جمہوریت صرف ملک میں ہونی چاہیے؟ عدلیہ عوام کے جو اختیار ہے اس کو تسلیم نہیں کرے گی؟ آپ کو نہیں معلوم کہ 19ویں ترمیم اس ملک میں کیسے لائی گئی تھی؟ کس طریقے سے 18ویں ترمیم کو بلڈوز کیا تھا افتخار چودھری نے، جب اس نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں خود نامینیٹ کرنے کا اختیار نہیں دیں گے تو ہم پوری 18ویں ترمیم کو اڑا دیں گے. کیا یہ ہمیں یاد نہیں ہے؟ اس کے لیے ہمیں کسی بہت
प्रोफेसर के पास जाने की जरूरत है। असल बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम का जहां और इदारों से एतमाद उठता जा रहा है, उसी तरह से अदलिया से एतबार उठता जा रहा है। आज उनके पास मौका था कि किसी तरह से इस एतमाद को किसी हद तक वो बहाल कराते, वो मौका आपने खो दिया है। जी थैंक यू गौरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले, आपने सोलंकी साहब की मैं बड़ी- एक तो मैं जो जबरदस्त बातें की है ना सोलंकी साहब ने, मैं सर उसमें एक एडिशन है। उन्हें कहा अभी ठहर जाएं, अभी फैसला जो है वो आया नहीं है, अभी ये केस चलेगा, हमें कोई पता नहीं कि केस जो है वो क्या टर्न लेता है। लेकिन देखें, ये जो पार्लियामेंट्री लीडर और लीडर के दरमियान जो इन्होंने कड़मास डालने की कोशिश की हुई है ना, पाकिस्तान के अंदर 5 पार्लियामेंट्स हैं आजकल। तो चूंकि इन्होंने जो भी किया है पिछले 20 साल से, जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है या डॉक्टरिंग है, उसके तहत इस तरह कर दिया है कि पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी एक सूबे तक महदूद कर दी गई। लेकिन अगर फर्ज किया कि आइडियल वर्ल्ड एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी फर्ज किया 3 सूबों में हुकूमत हो और जेन्युइन हुकूमत हो, तो इसका मतलब है कि पार्टी लीडर उसका एक होगा, लेकिन पार्लियामेंट्री लीडर 4 होंगे। एक नेशनल असेंबली में बैठा होगा और 3 प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे होंगे। तो वहां पे कौन फैसला करेगा, किसका फैसला जो है वो सुप्रीम फैसला माना जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखें इस वक्त पंजाब के अंदर पार्लियामेंट्री लीडर और था, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें कि अगर फर्ज किया चौधरी शुजात को बाहर निकालना है, तो फिर इनके जो 2 मेंबर हैं, यानी एक चौधरी शुजात का बेटा सालेक और दूसरा बशीर चीमा, इनमें से कौन पार्लियामेंट्री लीडर है पीएमएलक्यू का नेशनल असेंबली के अंदर, और क्या वो फैसला करेगा या चौधरी शुजात करेगा, ठीक है। चौधरी शुजात ने जिस लेटर लिखा था, उस लेटर की तो इसका मतलब कोई हैसियत ही नहीं, तो अगर उसके लेटर की हैसियत नहीं है तो फिर लीडरशिप खत्म कर दें, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज किया जो इमरान खान है, उनकी बलोचिस्तान में कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वहां कुछ नहीं कर सकते, उनके अगर 2 बंदे बैठे होंगे तो वो पार्लियामेंट्री लीडर होंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये इस वजह से है, मुझे इस तरह लगता है रजा कि ये जो प्रोजेक्ट इमरान की बात नहीं है। देखें 99 में जिस वक्त कू हुआ था, उसके बाद 10-10 साल के 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं, और उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ मुझे इस तरह लगता है कि वो ये था कि दोनों जो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तो वो पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम जो है वो डेवलप ना कर सके। एक तो ये बड़ा चीज थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है, दे शुड नॉट बिकम द 2 पार्टीज जो कि बेसिकली कंट्रोल करें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, और बाकी छोटी पार्टीज आहिस्ता आहिस्ता या तो उनकी एलाइड पार्टीज बन जाए या उसमें जम हो जाए। तो अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के पास पार्टीज तो रजिस्टर्ड है तकरीबन कोई 190 के करीब, लेकिन को 7, 8, 9 पार्टीज हैं जिनके मेंबरान जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। अब एक ऐसी पार्टी जिस तरह फर्ज किया यहाँ पे पंजाब के अंदर बार बार सुन रहे थे राहे हक पार्टी, एक आदमी है उसका, आप मुझे बताएं उसका पार्लियामेंट्री लीडर कौन होगा और उसका लीडर कौन होगा, ठीक है ना। तो ये असल में हो ये रहा है, क्योंकि देखें मैं जुडिशरी को कुछ नहीं कहना चाह रहा, मेरे ख्याल में जुडिशरी जो है, आपको आवाज आ रही है सही? जी आ रही है। देखिए जुडिशरी जो है ना, इट इज बीइंग यूज्ड, ये एक टूल है। इस टूल को यूज करने वाले जो हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको नाम आना शुरू हो गया। इमरान खान उन्हें न्यूट्रल कहते हैं, नवाज शरीफ ने उनको खलाई मखलूक कहा था। अब मसला सिर्फ ये है कि देखें उन्होंने कोशिश की है बाज पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स से माइनस करने की। उन्होंने इसी जो है सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले दिलवाए हैं कि जिसके अंदर जो सजा दी गई है वो पाकिस्तान के किसी स्टैट्यूट बुक पे लिखी हुई नहीं है।